सत श्री अकाल जी, मैं मनीष स्टडी फॉर इमीग्रेशन तो अज आप गल करांगे उस टॉपिक बारे जिहड़ा कि काफ़ी बच्चों को परेशान किया हो जिस टॉपिक ने तो काफ़ी बच्चे काफ़ी डेढ़ दो सालों के भी वेट कर रहे हैं। कई बच्चे रिजैक्ट करा के बैठे ने केसिस दे विच ते कई बच्चे ऐसे है कि जिन्होंने की फाइल लगानी है बट दे आर कन्फ्यूज भी वॉट टू डू। मैं गल करा कि जोड़े बच्चों ने आस्ट्रेलिया स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा जिहदे विच भी उन्होंने वाइफ फॉर एग्जाम्पल भी उन्होंने वीज़ा लग चुके है या उत्थे जा चुके हैं तो उस तो बाद जिहड़े उन्होंने हसबैंड ने इत्थों अप्लाई करना है जिन्होंं कहते हैं सबसीक्वेंट एंट्री वीज़ा +500। इहदी आपां गल करांगे। ये काफ़ी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन च बच्चे हैगे ने इस टाइम ते कईयां दे वाइफ नूं गए नूं साल डेढ़ साल भी हो चुके हैं बट उन्होंने या तो वीज़े आए नहीं या रिजैक्ट हो चुके हैं या फिर भी वो डर रहे हैं भी फाइल लगाई जाए या ना लगाई जाए। तो आप डिस्कस करांगे जी भी पहली गल यह है भी स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा जोड़ा या स्पाउस वीज़ा कहते आप भी किन्हों कट्ठियां अप्लाई करना चाहिए या किन्हों बाद चो अप्लाई करना चाहिए। भी पहला तो वो बच्चे जिन्हों की भी स्पाउस की ग्रैजुएशन हैगी है तो 1 साल पुरानी मैरिज है तो याद दिखा सकते हैं भी 1 साल पुरानी मैरिज भी शो की जा सकती है तो स्पाउस की ग्रैजुएशन भी दिखाई जा सकती है। अगर वो दिखा सकते हैं फिर बच्चे को की चाहिए भी मेन एप्लीकेंट जोड़ा है जो पढ़न जा रहा है वो भी ग्रैजुएशन होए स्पाउस की भी ग्रैजुएशन होए 1 साल पुरानी मैरिज हो 6 बहन होन तोड़े तो 1 च 5.5 एक्सैप्टेबल है ने तुसी एलिकोस नाल भी लगा सकते हो फाइल या डायरैक्ट भी काफ़ी यूनीवर्सिटीज़ है जिहड़ियां तुहानूं मास्टर्स की एडमिशन दे देगी ये तुसी अप्लाई कर सकते हो अपना स्पाउस वीज़ा कट्ठियां दा। तो इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है वो है भी स्पाउस के जोड़े वीज़ा कट्ठे ग्रांट हो रहे हैं जिन्हों की 1 साल पुरानी मैरिज है या स्पाउस की ग्रैजुएशन है। इस तो अलावा थोड़ी जी भी चीज़ हैगी है भी स्पाउस भी हैगी है दी गल करिए आपां भी स्पाउस दे विच भी ये भी दिखाना जरूरी है भी तुहाडे जिहड़े हसबैंड हैगे ने वो इंडिया च काम की कर रहे हैं उन्हां दी की इनकम टैक्स रिटर्नस की है कि किस चीज़ का बिजनेस है उन्हां दा या की काम करते हैं वो सारा कुछ जरूरी है। तो अगर ये सारा फार्मूला तुहाडा बन जाता है तो नो डाउट तुसीं स्पाउस वीज़ा कट्ठियां दा अप्लाई करके वीज़ा ग्रांट कर सकते हो। इस तो इलावा आ जाते हैं वो बच्चे भी जिन्हों की अपनी ग्रैजुएशन नहीं हैगी या नवी मैरिज हैगी है या किते ना किते उन्होंने दिक्कत हैगी कि या फिर मेन एप्लीकेंट जोड़ा है वो +2 है या फिर डिप्लोमा होल्डर है भी डिप्लोमा जिवें GNM की है या डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग किया है तो बैचलर नहीं हैगी उन्होंने वास्ते तो उन्होंने ये चाहिए भी अगे वो मास्टर विच नहीं अप्लाई कर सकते तो रिकमेंडेशन यही है भी तुसीं सिंगल दी अप्लाई करो। बट जब सिंगल अप्लाई करते हो भी अगर तुसीं उस टाइम ते मैरिड हो जिस टाइम फाइल लगानी है तो तुसीं मैरिज शो करो ये हाइड ना करो बिल्कुल भी तुसीं भी मैरिज कराना चाहते हो या फिर करा चुके हो इनू हाइड ना करो। अगर तुहाडा प्लान भी है इस चीज़ का भी तुसीं अपना भी अज वीज़ा लैन तो बाद भी तुसीं 10-15 दिन या महीने तुसीं चाहते हो भी आप मैरिज कर दईए तो भी उस तो बाद भी मैं ट्रैवल करूँ तो ये चीज़ का ध्यान रखो भी तुसीं अपनी स्टेटमेंट ऑफ परपज़ दे विच अपने मैरिटल जी इन्फॉर्मेशन जी देनी है या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे विच ये जरूर लिखो भी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए मैरिज वास्ते देख रहे हैं मुंडा तो मैं हजे लाइक ये इन बिटवीन हैगी है तो हजे इस चीज़ का डिसाइडेड नहीं है इस चीज़ का तो ये चीज़ का तुहानूं डिटेल देनी जरूरी हैगी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिजैक्शनस हैगी इस टाइम पर स्पाउस डिपेंडेंट जी सबसीक्वेंट एंट्री वीज़ा दी हैगियां वो काफ़ी कारण है। एक तो जेन्युइननेस ऑफ मैरिज दे विच उन्होंने डाउट है उन्होंने ऐ लगता है भी अज वीज़ा ग्रांट होया थोड़े दिनों मैरिज करा ली उस तो बाद जी कुड़ी चली गई तो मुंडे ने अपनी भी बाहर जाने के चक्कर च मैरिज की है भी ये बेसिकली भी मैरिज का एज सच कोई वो नहीं सीगा भी कोई जेन्युइन मैरिज नहीं हैगी ये सैटिंग वाली मैरिज है। दूसरी गलती की जाती है भी जी कुड़ी हैगी है वो ट्रैवल कर जाती है जो उन्हें फाइल हसबैंड की लगानी होंगी है भी उन्नी देर वो इमीग्रेशन अपडेट नहीं करते भी मेरी मैरिज हो चुकी है। देखो इमीग्रेशन को कुछ नहीं पता है भी तुसीं सिंगल हो या मैरिड हो तुसीं दस दो उन्होंने तुसीं सिंगल की फाइल लगाई वीज़ा ग्रांट हो गया तुसीं चले गए उस तो बाद तुहाडे हसबैंड अप्लाई कर देंगे ने वीज़ा तो एकदम वैसी पता लगता भी ये तो मैरिड हो चुकी है तो यदा फर्ज जोड़ा है या जी इन्फॉर्मेशन जी थोड़े पर्सनल अपडेट जी देनी है तुसीं अपनी डिटेल्स दी वो तुसी आप एज ए स्टूडेंट प्रोवाइड करनी है तो ये तुहाडे हसबैंड की फाइल नाल नहीं उन्होंने पता लगना चाहिए ये तुहानूं पहला दसना भी मेरी मैरिज हो चुकी है। इस तो इलावा जिहड़े कारण हैगे ने रिजैक्शनस दे जिहड़े मेन कारण ने वो ये हैगे ने भी बच्चा जांदा है उत्थे फॉर एग्जांपल मास्टर्स करन 1 समैसटर पढ़दा है मास्टर्स का उस तो बाद छड्ड देगा जी वो डिप्लोमा ले जाएगा या कोई होर मास्टर डिग्री डिसकंटिन्यू करके कोई होर मास्टर डिग्री ले जाएगा या जिवें महंगी यूनीवर्सिटी चला गया बच्चा शुरू च वीज़ा लैण दे
ਚੱਕਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਵੇਂ MBA ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ MBA ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲੱਗਣੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 99% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੋਰਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਹਿੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਟਲਡ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं। तो बच्चे ज़्यादातर की करेंगे भी असीं तो 6-7 लाख रुपये साढ़े तो पुराने सीगे जी, साडा सब कुछ ओके है भी सानूं तो कोई लोड़ नहीं, साडा तो वीज़ा ग्रांट हो ही जाना है, बट ऐ नहीं हुंदा हैगा। उन्होंने इस तरीके नाल तुहाडी प्रोफाइल तुसीं ये सोच लो भी जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो आस्ट्रेलिया का, उहदे च की लगेगा भी तुहाडे नाम ते प्रॉपर्टी की है, तुहाडे अकाउंट 'च किन्ने पैसे पए ने, तुसीं की जॉब करदे हो या की तुसीं बिजनेस करदे हो, तुहाडे इनकम टैक्स रिटर्नस तुहाडीਆਂ की कहंदी है, ये सारी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां देखिया जाणगीਆਂ। फिर इत्थे किन्नी क वधिया कंपनी 'च काम कर रहे हो, तुहाडे अकाउंट 'ਚ सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही। ਹੁਣ ज़्यादातर बच्चे जिवें ਜਿਹੜੇ वर्क एक्सपीरियंस दिखा भी देणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहना जी ठीक है जी 15-20 हज़ार रुपये साडी सैलरी सीगी ते ITR भी दिखाती भी, पुछो भी हाँ जी अकाउंट 'ਚ सैलरी आ रही है, नहीं जी अकाउंट 'ਚ नहीं कैश मिलता सीगा। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸੇਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪ ਵੀ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਟ ਸਪਾਊਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਟ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਰੰਟਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਦਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 99.9% ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਡੈਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਡੈਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੂਵਡ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਐਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, Pfizer ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, UK ਦੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲਗਵਾਓ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੂਤਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਟ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ SOP ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ITR ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ITR ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਗਰੰਟਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ